Hello everyone. Today I am discussed about the problems on resistance. Okay. So a coil consists of 1,000 turns of copper wire having a cross-sectional area of 0.4 mm square. The mean length per turn is 40 centimeters and the resistivity of copper is 0.1 micro ohms meter. Find the resistance of the coil. Okay, so in this problem we have to find out the resistance of the coil. That is nothing but resistance is nothing but r value find out cheyali. Okay, how can you find out the resistance value? ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక కేబుల్ ఇచ్చారు. ఆ కేబుల్ యొక్క లెంత్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండ్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. బై యూజింగ్ దిస్, how can you find out the resistance value? Okay, we know that the formula R resistance equal to rho L by A. Okay, so from this formula we can use here. Okay, so first given data రాయండి. Number of turns N equal to 1000. Okay, a coil consists of 1000 turns. Turns means ratio of turns. Okay, అక్కడ ఉండే టర్న్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కాపర్ వైర్ అనేవి ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయంటే 1000 టర్న్స్. ఓకే, సో అండ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏ ఈక్వల్ టు 0.4 mm స్క్వేర్. ఓకే, దాన్ని మనం మళ్ళీ మన మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఎల్ ఈక్వల్ టు 40 centimeters the mean length per turn. Okay, so here we can take L equal to 40 centimeters, 0.4 meters. Okay, and the resistivity of copper rho equal to 0.01 micro ohm meter. So that's value micro means 10 power minus 6. So we can take the value 0.01 into 10 power minus 6. Micro means 10 power minus 6. Milli means 10 power minus 3. Okay, so micro means 10 power minus 6. Okay, we can write these values, and the resistance of the coil is R equal to how much? Okay, we can find out that value. So length of the coil L equal to number of turns into mean length per turn. Okay, so L value number of turns ఏదైతే ఉన్నాయో 1000 turns into mean length per turn. టర్న్కి ఒక టర్న్కి ఎంత లెంత్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టర్న్స్ అంటే ఇట్లా టర్న్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో ఒక టర్న్ యొక్క లెంత్ ఎంత, మీన్ లెంత్ ఎంత అంటే 0.4. సో అలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేవి 1000 ఉన్నాయి. సో టోటల్గా దాంట్లో ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ మనం తీసుకున్నామంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ మీన్ లెంత్ పర్ టర్న్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1000 ఇంటూ 0.4, that is equal to 400 meters. Okay, so first we think find out the resistance of the coil, that is R equal to rho L by A. Rho L by A, rho means 0.01 into 10 power minus 6 into 400. Length value is nothing but 400 divided by area of cross section. We know that area of cross section 0.4 mm square, that can be converted into mm లో ఉంది కాబట్టి మనం మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో స్క్వేర్ కాబట్టి మనకి అక్కడ 10 power minus 6 వచ్చింది. సో A equal to 0.4 into 10 power minus 6. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి we got the value is 10 ohms. సో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ R ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఫార్ములా ఇస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఎంత, 10 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వన్ మోడల్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ to find out the resistance value. Okay, so next problem, determine the resistance of 100 meters length of a wire having a uniform cross sectional area of 0.1 mm square, and the wire is made of magnet having a resistivity of 100 into 10 power minus 8 ohm meter. Okay, సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రాబ్లంలో కూడా మనకి లెంత్ ఇచ్చాడు, ఎల్ ఈక్వల్ టు 100 meters అని ఇచ్చారు, అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ 0.1 mm square, అండ్ ద రెసిస్టివిటీ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు, రో వాల్యూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 100 into 10 power minus 8.
సో ఫస్ట్ మనం గివెన్ డేటా రాసుకుందాం. లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ L ఈక్వల్ టు 100 meters అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A ఈక్వల్ టు 0.1 mm², దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.1 into 10⁻⁻6 m². మీటర్స్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద వైర్ రో ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా ఓమ్ మీటర్లో ఉంది కాబట్టి నో కన్వర్షన్స్. సో రో ఈక్వల్ టు 100 into 10⁻⁸ we can take here. And the resistance value, by using this formula we can find out the resistance value R equal to rho L by A. We know that the rho value, L value and A value, substitute in the formula, we can get the resistance value, that is nothing but 1000 ohms. Okay, so next problem. So a heater element is made of nichrome wire having resistivity of 45 into 10⁻⁻6 ohm centimeter. The diameter of the wire is 0.13 centimeter. Calculate the length of the wire required to get resistance of 3.4 ohms. Okay, so ikkada manaku koncham chudandi reverse lo icharu problem. So heater element made of aqueous wire having రెసిస్టివిటీ ఇచ్చారు మనకి. రెసిస్టివిటీ అంటే రో వాల్యూ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 45 into 10⁻⁻6 ohm centimeters. అండ్ అలాగే డయామీటర్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఆ వైర్ యొక్క డయామీటర్ 0.13 centimeters. క్యాలిక్యులేట్ ది లెంత్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 3.4 ohms అయ్యుండి దాని యొక్క డయామీటర్ అనేది 0.13 అండ్ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద కేబుల్ is nothing but 45 into 10⁻⁻6 అయితే దాని యొక్క లెంత్ ఎంత? ఓకేనా. సో ఫస్ట్ గివెన్ డేటా resistivity of the wire is nothing but rho equal to 45 into 10⁻⁻6 ohm centimeter. So diameter equal to 0.13 and the resistance value equal to 3.4. so length value find out చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి సర్కిల్ కండక్టర్ అనేది సర్కిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ πr². ఓకే, సో ఆర్ వాల్యూ అంటే రేడియస్ ఇవ్వలేదు, మనకి డయామీటర్ వాల్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి సో డయామీటర్ వాల్యూని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే d/2 మనకేమవుతుంది, d/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే πd²/4. ఓకే, సో πd²/4 ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఏరియా వాల్యూ తెలియదు కదా మనకి. సో ఏరియా ఏ ఈక్వల్ టు πd²/4. డి వాల్యూ 0.13 centimeter. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ అండ్ వీ గెట్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, ఆ వైర్ యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ నో దట్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనకి తెలుసు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ వాల్యూ. ఆర్ ఈక్వల్ టు rho L by A అనమాట. సో rho L by A ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనం దాంట్లో అన్నోన్ వాల్యూ ఏది, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తెలుసు, రో వాల్యూ తెలుసు, ఏ వాల్యూ తెలుసు. సో L ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, rho L by A. సో ఏ అనేది ఇటు పక్క రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకి డివిజన్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి మల్టిప్లికేషన్లో అవుతుంది. ఆర్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు rho L. సో ఎల్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ రో వాల్యూని కూడా ఇటువైపు తీసుకొచ్చేసేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ ఇంటూ ఏ బై రో. ఓకే, సో ఆర్ ఇంటూ ఏ బై రో ఈ ఫార్ములా అనేది మనకు వచ్చింది. సో వీ నో ద ఆర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3.4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ 132.73 into 10⁻⁻4 and rho value is nothing but 45 into 10⁻⁻6. substitute values and calculate that values. We got the 1000 centimeters, that is nothing but 10 meters length. Okay, in terms of meters or centimeters also we can represent it. So this is the another model problem on the resistance values. Okay, from this formula R equal to rho L by A ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని 4 టైప్స్లో మనల్ని డిఫరెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అనదర్ 3 అనేది తెలిసినా ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది అన్నోన్ వాల్యూ ఇస్తారు. ఈ 4 ఆర్ రెసిస్టెన్స్ కానీ, రెసిస్టివిటీ రో వాల్యూ కానీ, ఎల్ వాల్యూ కానీ, ఏ వాల్యూ కానీ. ఓకేనా, బై యూజింగ్ దీస్ 4 పారామీటర్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ అన్నోన్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం డిఫరెంట్గా మీరు థింక్ చేయాల్సింది, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇవ్వకపోతే ఒకవేళ డయామీటర్ వాల్యూ వేసుకున్నప్పుడు సో డయామీటర్ నుంచి మనం వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో
నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. See here, this is the problem on a series parallel combination of resistance. By using this we can find out the current value. So determine the total current in the circuit. ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఫస్ట్ సర్క్యూట్ని మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. సో మినిమైజ్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కరెంట్ వాల్యూని. సో ఫస్ట్ మినిమైజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 3 రెసిస్టర్స్ సిరీస్లో ఉన్నాయో ప్యారల్లో ఉన్నాయో ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వాల్యూ మనకు తెలియదు. సో కరెంట్ వాల్యూ ఐ అని తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకి పాయింట్ దగ్గర నుంచి కరెంటు 3 పార్ట్స్గా డివిజన్ జరుగుతుంది. సో కరెంటు డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మనకేంటి, సో రెసిస్టర్స్ అనేవి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి అని అర్థం. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ 3 రెసిస్టెన్స్కి ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హియర్ R2 అనుకుంటున్నాం, దీన్ని R3 అనుకున్నాం, దీన్ని R4 అనుకున్నాం. సో R2 ప్యారలల్ టు R3 ప్యారలల్ టు R4. సో ఫస్ట్ అవి ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. 1/R ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు 1/4 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/4. ఇదే కదా మనకి 3 వాల్యూస్ 4, 2, 4. ఓకే, సో 4, 2, 4 వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇలాగా. సో ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది 4 అంటే 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1. ఎల్సిఎంస్ తెలుసు కదా. సో ఎల్సిఎం ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 4/4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1/R వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1. మనకు కావాల్సింది R వాల్యూ కదా. సో రివర్స్ చేసిన 1/1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 కాబట్టి R వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 ohm. సో సర్క్యూట్ని మళ్ళీ రీడ్రాన్ చేయండి. సో 5 ohms రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో ఈ మూడింటికి మనం ఒక ఈక్వివలెంట్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1 ohm. ఓకే, సో ద వోల్టేజ్ సోర్స్ V ఈక్వల్ టు 30 volts. ఓకే, ఇక్కడ 30 volts ఉంది. ఇప్పుడు 5 ohm and 1 ohm ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు. సో 5 + 1 అంటే ఎంత 6 ohms. ఓకే, సో 6 ohms we get the total resistance value. సో అప్పుడు మళ్ళీ సర్క్యూట్ రీడ్రాన్ చేయండి. సో సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్న వోల్టేజ్ 30 volts. ఓకే, అండ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ 6 ohms. దెన్ కరెంట్ I value equal to, by using the Ohm's law, how can you write that current equation? I equal to V/R. Okay, so I equal to V/R. I equal to V/R. We know the voltage value is 30 volts and the resistance value is 6. So we get 6 ones are 6 5s. So that is nothing but I value equal to 5 amps. So in the circuit the current flowing in the circuit is 5 amps. Okay, in this manner we can find out the current value. Okay, సో రెసిస్టెన్స్ సాల్వేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ సిరీస్లో ఉన్నాయో ప్యారలల్లో ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ప్యారలల్ కనెక్షన్ అయితే 1/R ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు అని ఆ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి, నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నా కానీ మనం దాన్ని 1/3, 1/2, 1/4, 1/6 అట్లా వేసుకోవటం, ఎల్సిఎం చేసుకోవటం, ఆ వచ్చిన వాల్యూని రివర్స్ చేసి R ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ అని తీసుకుంటాం. సో ఆ వాల్యూని ప్లేస్ చేయాలి. సర్క్యూట్ మాత్రం స్టెప్ బై స్టెప్ రీడ్రాన్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఇట్లా రీడ్రాన్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చిన సర్క్యూట్ నుంచి మనం కరెంట్ వాల్యూ అయితే కరెంట్ వాల్యూ, ఏదర్ కరెంట్ వాల్యూ ఇచ్చి వోల్టేజ్ వాల్యూ అన్నా కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. 2 coils connected in series have a resistance of 18 ohms. Sorry, here this value is 18 ohms, and when connected in parallel of 4 ohms, find the value of resistance of the 2 coils. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇచ్చారు.
దట్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 2 రెసిస్టర్స్ సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉంటే దాని వాల్యూ అనేది 18 ఓమ్స్ అన్నారు. అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఉంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 4 ఓమ్స్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద 2 కాయిల్స్. ఆ 2 రెసిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోండి. ఇది మనకి చిన్న హింట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, ఓకేనా. 2 రెసిస్టర్స్ అనేవి R1 అండ్ R2 అని తీసుకుందాం, ఓకేనా. ఈ 2 రెసిస్టెన్స్ 2 కాయిల్స్ అండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ హ్యావింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ 18 ఓమ్స్. అంటే అర్థం ఏంటి, సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 18 అంటే R1 ప్లస్ R2 వాల్యూ అనేది మనకి 18 అని ఇచ్చారు, అంతే కదా. సో సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకుంటాం, R1 ప్లస్ R2 ఈక్వల్ టు 18. అదే వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, అదే 2 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసామనుకోండి. సో R1 అండ్ R2 ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తే ద వాల్యూ వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆఫ్ 4 ఓమ్స్. సో దాని వాల్యూ అనేది 4 ఓమ్స్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ R1 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 ఈక్వల్ టు 4 ఓమ్స్. ప్యారలల్ కనెక్షన్లో దాని యొక్క వాల్యూ 4 ఓమ్స్. సిరీస్లో అయితే ఆ 2 రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాని వాల్యూ 18 ఓమ్స్, ఓకే. సో ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకున్న ఈక్వేషన్స్ రెండు. R1 ప్లస్ R2 ఈక్వల్ టు 18 అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయితే R1 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 అనేది సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఓకే. సో ఇన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే కింద మనకి డివిజన్ పార్ట్లో R1 ప్లస్ R2 ఉంది. ఇక్కడ R1 ప్లస్ R2 ప్లేస్లో ఇక్కడ 18 అని ఉంది కదా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, దాన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. R1 ఇంటూ R2 బై 18 ఈక్వల్ టు 4. దాని నుంచి మనకి ఇక్కడ ఏంటి దాన్ని 18 మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ చేసేస్తే 4 తోటి మనకి R1 R2 వాల్యూ వస్తుంది. సో R1 R2 ఈక్వల్ టు 72 వచ్చింది. సో 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R1 ప్లస్ R2 ఈక్వల్ టు 18 ఒకటి అండ్ R1 ఇంటూ R2 ఈక్వల్ టు 72 ఒకటి, ఓకేనా. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసుకొని R1 R2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే R2 ఈక్వల్ టు 72 బై R1 అని రాసుకున్నాం, ఓకేనా. ఈ R2 వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఓకే. సో అప్పుడేమవుతుంది R1 ప్లస్ R2 అంటే 72 బై R1 ఈక్వల్ టు 18. సో ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం అనేది R1 అనుకోండి. సో R1 అనుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది R1 స్క్వేర్, ఇక్కడ బై 1 ఉన్నట్టే కదా. సో 1 R1లో R1 టైమ్స్ మనకి మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో R1 ఇంటూ R1 అంటే R1 స్క్వేర్ ప్లస్ 72 ఈక్వల్ టు 18. సో R1 స్క్వేర్ ప్లస్ 72 ఈక్వల్ టు ఈ R1ని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే 18 ఇంటూ R1 మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డివిజన్లో ఉన్నది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, R1 స్క్వేర్ మైనస్ 18R1 ప్లస్ 72 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి R1 వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఆ వచ్చిన R1 వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే R2 వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే వీ గెట్ ద వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ 12 and 6. మనకి ఏ వాల్యూ అయినా కానీ 2 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి కదా. మీరు క్యాల్సీలో అయినా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ సాల్వేషన్ మెథడ్, లేదు అంటే a+b ఇంటూ a-b ఫార్మాట్లో అయినా రాసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో అలా ఇక్కడ ఏంటి సొల్యూషన్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ చేయాలంటే మనకి ఐదర్ ఈ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసిన ఈ వాల్యూ రాయాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ రావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R1 స్క్వేర్ మైనస్ 12R మైనస్ 6R ప్లస్ 72 ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి R1 కామన్ తీయండి, ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి మనకి 6 కామన్ తీయండి. సో 2 ప్రొడక్ట్లో వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈక్వేషన్ సాల్వేషన్ మెథడ్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ సాల్వేషన్ మెథడ్ అనమాట.
సో అలా చేసుకుంటే మనకి R1 వాల్యూస్ 2 వస్తాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R వాల్యూ 12 అండ్ 6. ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కానీ మనకి R1 వాల్యూ 12 అయితే R2 వాల్యూ 6 అవుతుంది. సో ఈ రెండింటి యొక్క ఎడిషన్ మనకి 18 రావాలి. సో 18 రావాలన్నప్పుడు R1 వాల్యూ 12 అయితే R2 వాల్యూ 6 అవుతుంది. ఓకే, సో లేదా ఇదర్ R1 వాల్యూ మనం 6 అని తీసుకుంటే R2 వాల్యూ అనేది 12 వస్తుంది. నో ప్రాబ్లం, ఏ వాల్యూ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ మెథడ్ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్, హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద పవర్ బేస్ మీద మీకు బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం. ఓకేనా. So two resistors R1 equal to 40 ohms, R2 equal to 25 ohms are connected in parallel across 20 volts. Okay, 20 volts across ka two resistors parallel lo connect చేశారు. That is nothing but R1 వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 40 ohms and అలాగే R2 వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 25 ohms. Okay, so find out the total power dissipated in the circuit. ఆ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే పవర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో R ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు R1 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2. ఓకే, సో R1 వాల్యూ, R ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి 2 ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఎలా వేసుకుంటాం మనం, R1 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2. లేదు అంటే మీరు ఇండివిజువల్గా ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు. 1 బై R ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 అని అయినా వేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇలా చేసుకున్నా మీకు అదే వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఇది మీకు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని అక్కడ రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో R ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు R1 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2. సో R1 వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మీకు 40 అండ్ R2 వాల్యూ 25 కాబట్టి దాన్ని పైన మనం ప్రొడక్ట్లో 40 ఇంటూ 20 బై కింద డివిజన్లో 40 ప్లస్ 25. ఓకే, వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దట్ వాల్యూ. వీ గాట్ ద 15.38 amps. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద R ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ. సో ఈ సర్క్యూట్ని మళ్ళీ రీడ్ ఆన్ చేయండి. R ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 15 ఇది ఓమ్స్. ఓకే, 15.38 ohms and the voltage value is nothing but 20 volts. ఓకే, సో ఈ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అండ్ అలాగే వోల్టేజ్ వాల్యూ తెలుసు. సో బై యూజింగ్ ఓమ్స్లో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా ఈజ్ I ఈక్వల్ టు V బై R. సో I ఈక్వల్ టు V బై R ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V ఈజ్ నథింగ్ బట్ 20 volts అండ్ R ఈక్వల్ టు 15.38. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 1.3 amps అనేది వస్తుంది. సో మనం పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, పవర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక సో పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ P ఈక్వల్ టు, వీ నో ద ఫార్ములా ఈజ్ I స్క్వేర్ R. ఎలా వస్తుంది మనకి P ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R అంటే జనరల్గా P ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I. ఓకే, సో P ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I అంటే V ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, V ఈక్వల్ టు ఓమ్స్ల ప్రకారంగా V ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది మనకి I ఇంటూ R. ఓకే, సో I ఇంటూ ఆర్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I స్క్వేర్ R అనే ఫార్ములా అనేది మనకు వస్తుంది పవర్ వాల్యూ. ఓకే, సో I ప్లేస్లో 1.3, కరెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 1.3. సో 1.3 స్క్వేర్ ఇంటూ R వాల్యూ 15.38. R వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా ఇక్కడ మనం 15.38 ohms. సో రెండింటిని స్క్వేర్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి పవర్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇదంతా ఎందుకు చేసాం మేడం, P ఈక్వల్ టు VI వేసుకోవచ్చు కదా అని డౌట్ రావచ్చు. వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. P ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I వేసుకున్నా మనకి అదే వాల్యూ వస్తుంది. V అంటే ఎంత, 20 volts. 20 ఇంటూ కరెంట్ వాల్యూ ఎంత, 1.3. ఓకే, 1.3 అంటే మనకి సేమ్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్న 26 watts వస్తుంది. ఎందుకు ఇలా చేసుకున్నామంటే గివెన్ డేటా నుంచి కాకుండా మనం కనుక్కున్న వాల్యూస్ నుంచి పవర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి సో R ఇంటూ I అని తీసుకున్నాం అంతే. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. మీరు P ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I అయినా వేసేయచ్చు. ఓకే, పవర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇద్దరు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, P ఈక్వల్ టు VI, P ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R, P ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. పవర్ ఫార్ములా ఏది వేసుకున్నా కానీ మనకి ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఒకసారి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం,
క్యాలిక్యులేట్ ది పవర్ సప్లైడ్ బై ద బ్యాటరీ ఇన్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో ఈ సర్క్యూట్లో పవర్ సప్లై అంటే ఐ మీన్ నథింగ్ బట్ ఈ సర్క్యూట్కి మనకి పవర్ అనేది ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇచ్చారు 10 volts అండ్ కరెంట్ వాల్యూ తెలియదు మనకి, అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 2 రెసిస్టర్స్. ఫస్ట్ 2 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఈ 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి. మనకి కరెంట్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో అందుకని ఇవి ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో ప్యారలల్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి 2 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ కనెక్షన్లోనే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఫార్ములాస్ వేసుకొని సాల్వ్ చేస్తే మనకి 2 రెసిస్టర్స్ వస్తాయి. ఆ 2 రెసిస్టర్స్ అనేవి సిరీస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా వస్తుంది సర్క్యూట్. ఈ 2 రెసిస్టర్స్కి ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్, అలాగే ఈ 3 రెసిస్టెన్స్ని ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ రూపంలోకి మనం మార్చుకుంటాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ 2 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, 2 ohms ప్యారలల్ టు 1 ohm. సో దానికి ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, 1/R ఈక్వల్ టు 1/2 ప్లస్ 1/1. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం 2 1 ప్లస్ 2 అంటే 3/2. Okay, this is the 1/R value. We want the R value, that is nothing but R equal to 2/3. Okay, so 2/3 అంటే ఎంత, 0.66 value. Okay, so అలాగే 4, 8 and 2.66 ఈ 3 రెసిస్టర్స్ కూడా ప్యారలల్ కనెక్షన్లోనే ఉన్నాయి మనకి. ఈ 3 రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి అంటే మనం ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఏం వేసుకుంటాం, 1/R ఈక్వల్ టు 1/4 ప్లస్ 1/8 ప్లస్ 1/2.66. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి దీన్ని ఎల్సిఎం చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఆర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 1.33 వస్తుంది. సో 1.33 అనేది ఈ మూడింటికి వచ్చిన వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ వేసుకున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ 2 ohmsకి 1 ohmsకి చేస్తే మనకి ఆర్ ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ 0.666 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ 2 రెసిస్టర్స్ అనేవి సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసాము. సో నెక్స్ట్ కరెంట్ వాల్యూ, వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ వాల్యూ. సో కరెంట్ వాల్యూ I ఈక్వల్ టు V/R. సో ఆర్ వాల్యూ అంటే మనకి ఇక్కడ 2 రెసిస్టర్స్ అగైన్ సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 రెసిస్టర్స్ని యాడ్ చేస్తే సో సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ ఫామ్లో మనం రాసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 ohms రెసిస్టర్ వస్తుంది. సో ఆర్ వాల్యూ అనేది 2 వస్తుంది. సో ఈ సర్క్యూట్ నుంచి మనము కరెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ I ఈక్వల్ టు V/R. So 10/2 that is nothing but 5 amps. We got the value is 5 amps. So by using this we can find out the power value. Power value P equal to V into I. We know that the voltage value is 10 volt and the current value is 5 amps. 10 into 5 that is nothing but 50 watts. Okay, this is the another model problem based on the resistance solvation method. Okay, సో పవర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కానీ ఏదో ఒకటి తెలిస్తే దాని నుంచి మనం యూస్ చేసుకొని పవర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.